அனைவருக்கும் வணக்கம். For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Proverbs chapter 2, verse 6. Today is a gift, a chance, a calling. With hearts full of thanks, we begin. For every child who walks through our gates, for every mind that learns, every heart that grows, it is all by his grace. St. Anthony's Girls Higher Secondary School, established in the year 1895 by the Franciscan Sisters of Our Lady of Bonsecours under the visionary guidance of Reverend Mother Rose. Our school with the mission to empower the downtrodden and destitute young girls started with 256 students, 8 teachers and 6 classrooms. It has now expanded vibrantly to nearly 1,800 students from class 1 to 12 and shines as a beacon of hope, discipline, academic excellence and values. For 130 years, St. Anthony's Girls Higher Secondary School has been a lamp in these hands, lighting the path of knowledge, faith and service. Greetings from Reverend Sister Dr. Margaret Daisy, Headmistress. I am much delighted to present the annual report for the year 2024 to 2026. This report is a reflection of one milestone of faith, service and achievement. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. பரம்பொருளின் ஆசியும் அருளுமே எம் பள்ளியின் நூற்றாண்டு கால பயணத்தை வழிநடத்தும் மகா சக்தி. காலம் மாறும், தலைமுறைகள் மாறும், ஆனால் ஒரு உன்னதமான வரலாறு செதுக்கிய சுவடுகளும் அது தந்த தடயங்களும் தாக்கங்களும் என்றும் மாறுவதில்லை. 130 ஆண்டுகால பாரம்பரியமும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்ட எம் பள்ளி வெறும் கல்வி நிலையம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு ஞானம் வளர்க்கும் புனித ஆலயம். அன்பு, அறிவு, சேவை, வாய்மை எனும் உன்னத விருது வாக்கினை அடையாளமாக கொண்டு வழிகாட்டிய தலைசிறந்த தலைமை ஆசிரியர்களின் தலைமையின் கீழ் எம் பள்ளி படைத்திட்ட சாதனைகள் எண்ணற்றவை, அழியாதவை, வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கத்தக்கவை. Academic excellence. Educate a girl and you educate a generation. Education gives our girls the voice, choice, and confidence to lead. Academic excellence has always been our priority. We are proud to announce that our students have once again upheld this tradition with an outstanding 99% pass percentage in the Standard 10 and 12 board examinations. 2024-2025. Standard 12 Ramya K.N. and Masiha Fatima topped with a score of 578 out of 600. Our students also achieved centum in Commerce, Business Maths, Chemistry, Computer Science, Computer Application, Accountancy, Office Management. Standard 10 Vinishka Angel stood school first with a score of 480 out of 500. Toppers for the year 2025-2026. Standard 12 School First Ranjani V topped with a score of 590 out of 600. And our students achieved centum in Commerce, Computer Science, Computer Application, Accountancy and Office Management. About 16 students scored a total of above 550 out of 600. Standard 10 Elisha R stood first with the highest score of 493 out of 500. Hearty congratulations to all the toppers. வெற்றியாளர்கள். உழைப்பால் பெற்ற வெற்றிக்கு சமூகம் அளிக்கும் பாராட்டே அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கம். அரசு பொதுத் தேர்வில் முதல் 3 இடங்களை பெற்ற 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் அனைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மயிலை தா வேலு அவர்கள், இந்நாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வெங்கட் ரமணன் அவர்கள் மற்றும் சமூக நல அமைப்புகளான அரிமா சங்கம், ஈடன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் சார்பில் பாராட்டப்பட்டு பரிசுகள் மற்றும் ஊக்கத்தொகைகளை பெற்றுள்ளனர். சிறப்பு வகுப்புகள். கல்வியோடு அக்கறையும் அவசியம். மெல்ல கற்கும் மாணவிகள் அரசு பொதுத் தேர்வில் சிறந்த வெற்றியை பெற வேண்டும் எனும் நோக்கில் மாலை நேரங்களில் சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு சோர்வின்றி ஆர்வமுடன் கற்கும் வகையில் தினந்தோறும் சிறப்பு சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய திறனறி தேர்வு NMMS தேர்வில் எம் பள்ளியில் 8 மாணவிகள்
சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். வருகை பாராட்டு கேடயம். மாணவர்களிடம் சீரான வருகை பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் தினம்தோறும் 100% வருகையை பதிவு செய்த வகுப்புகளுக்கு வருகை பாராட்டு கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டு வருவது எம் பள்ளி தலைமையாசிரியை அவர்களின் புதுமையான முயற்சியே. Orientation and seminars. To ensure a strong start to the academic year, an orientation program was organized in the last week of May for the teachers to enhance knowledge and strengthen the teacher-learner bond. Led by Reverend Father Jerry, Jesuit priest, a great scholar and eminent resource person. To empower young minds, seminar was organized for the students from class 6 to 12 on the topics ranging from academics to mental health, technology and value education, conducted by the Jesuit brothers. These initiatives reflect our commitment to continuous growth, innovation and holistic formation for both students and faculty. Awards of Headmistress. We gladly congratulate our former headmistress, Reverend Sister Elizabeth Rani, who was honored with Best Teacher Award by the Lions Club for the year 2024, and our present headmistress, Reverend Sister Dr. Margaret Dacey, the recipient of Best Headmistress Award from the Patrician College of Arts and Science for the year 2025. Reverend Sister Margaret Dacey was also honored with Thaninayagam Adigalar Award for her service. Teachers Awards. We happily felicitate our teachers who received awards from various organizations for their meritorious service. போட்டிகள், திறமைகளுக்கு மேடை கிடைத்தால் போதும். எம் பள்ளி மாணவிகளின் சாதனைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. மாணவிகளின் ஒவ்வொரு சாதனையும் பள்ளி பெருமை என்னும் மகுடத்தில் பதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணிக்க கல்லாகும். வகுப்பறையில் கற்ற அறிவை போட்டி மேடைகளில் திறமையாக வெளிப்படுத்தி பேச்சு, கட்டுரை, ஓவியம், மாறுவேடம், சுவரொட்டி தயாரித்தல், வினாடி வினா, நடனம், பாட்டு ஆகிய போட்டிகளில் பங்கேற்று பள்ளி பெருமைக்கு மெருகூட்டி உள்ளனர். வெற்றிகள் அனைத்தும் பள்ளியின் உயர்ந்த கல்வி பெருமைக்கு கிடைத்திட்ட அங்கீகாரங்களாகும். பெற்ற வெற்றி என்பது அவர்கள் வென்ற பதக்கங்களில் மட்டுமில்லை, தன்னம்பிக்கையுடன் திறன்களை வெளிப்படுத்திய துணிச்சலில்தான் உள்ளது. வருடந்தோறும் நடைபெறுகின்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கான கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் மாணவிகள் பங்கேற்று பரதநாட்டியம், வில்லுப்பாட்டு மற்றும் தெருக்கூத்து போன்ற போட்டிகளில் மாவட்ட அளவிலும் மாநில அளவிலும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். SIDP, EDII, Government of Tamil Nadu organized the Students Innovation Development Project, in which Smart Helmet Model developed by Lakshita Shivani YK, Evangeline P, Shakti Soundarya B, Keertana M, and Roshan Ara B of 11A, under the guidance of teachers Mrs. Latha Vinnarasi, Mrs. Arularasi, supported by our headmistress, was selected among 9,000 exhibits for Expo in the Boot Camp 4.0 held at Gindi in Chennai, received the Budding Scientist Appreciation Award. Sports. Sports are vital pillars of holistic development, teaching discipline, resilience, and teamwork. Our school students participated in different sports competitions and won medals, certificates, and trophies. Teams of throwball, football, basketball, tennis under 14, 17, 19 category participated in the district level matches and won the trophies. Sriniti A of class 10B participated in SFGI boxing competition, won the silver medal, and in CM trophy competition won the second place, received cash award rupees 75,000, brought laurels to the school. Yalini of 11A won the first place in National Silambam Championship organized by the National Silambam Federation of India, which was held in Goa in the year 2024-2025. We are proud to announce that we have the best relay team who participated in 4x100 under 19 relay team competition, won the first place, and in the zonal level received 29 gold medals, 12 silver medals, 8 bronze medals. சமூக நலப்பணிகள். சிறிய மாற்றமே பெரிய புரட்சிகளை உருவாக்கும். மெரினா தூய்மை பணி என்பது அதன் அழகான தொடக்கம். இயற்கையை நேசிக்கும் இனிய செயல்பாடே மெரினா தூய்மை பணி. எம் மாணவிகளின் கைகளால் தூய்மையானது மெரினா கடற்கரை மட்டுமல்ல, மக்களின் உள்ளங்களும் தான்.
சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற சமூக பொறுப்பை மக்களின் மனங்களில் விதைத்தது இந்நிகழ்வு. எம் பள்ளி மாணவிகள் சமூக அக்கறையுடன் ஆகஸ்ட் 14 அன்று மெரினா கடற்கரையின் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டு கடற்கரையை சுத்தப்படுத்தினர். போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்தி சமூக நலனுக்கான பொறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்தினர். பசுமை பயணம். பசுமையை பாதுகாக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் பூமித்தாய்க்கு நாம் செலுத்தும் நன்றி கடன். நவம்பர் 5 அன்று அடைக்கல அன்னை சபை தலைமை அன்னை முனைவர் மரிய பிலோமி அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு துறவியர் பேரவை மற்றும் ஐக்கஃப் இணைந்து தொடங்கிய கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை நடைபெற்ற மாபெரும் பசுமை பயண மிதிவண்டி விழிப்புணர்வு பேரணியின் நிறைவு விழாவானது 20/11/2025 அன்று சாந்தோம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது. எம் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையில் ஆசிரியர்களும் மாணவிகளும் பங்கேற்றனர். எம் பள்ளி மாணவிகளும் மிதிவண்டி பேரணியில் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர். பசுமை பயண திட்டத்தின் கீழ் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு போட்டிகள், மிதிவண்டி விழிப்புணர்வு பேரணி, மரக்கன்றுகள் நடல், விழிப்புணர்வு பதாகைகள் ஏந்தி நிற்றல், உறுதிமொழி போன்ற பல்வேறு சமூக செயல்பாடுகள் உற்சாகமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் மக்கள் இயற்கையை நேசிக்க, சுவாசிக்க, பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புணர்வே இதன் சாராம்சம். மீண்டும் மஞ்சள் பை. புத்தகம் சுமக்கும் தோள்களிலே இனி புன்னகையோடு ஒளிரட்டும் மஞ்சள் பை எனும் நோக்கில் மீண்டும் மஞ்சள் பை திட்டம். எண்ணெயில்லா உணவு, நோயில்லா வாழ்வு என்ற நோக்கில் மாணவிகள் எண்ணெய் நெருப்பு இன்றி ஆரோக்கியமான உணவு தயாரிக்கும் நோ ஆயில் நோ பாயில் நிகழ்ச்சி மாணாக்கியரின் வாழ்வு முறையை வளர்க்கும் புத்தம்புது புரட்சியாக செயல்படுத்திய பெருமை அனைத்தும் எம் தலைமை ஆசிரியை அவர்களையே சாரும் என்பதை கூறுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். Students' Parliament. Today's students, tomorrow's leaders. To build leadership on par with the current technology, the SPL and ASPL election was conducted through digital voting in the month of June, followed by the formation of Students' Parliament. The elected leaders, ministers, and members of Students' Parliament vowed their oath in the solemn investiture ceremony. Official visit. We were honored by the visit of our Superior General, Reverend Mother Maria Filomi, on 12th December. The teachers were advised to reaffirm their responsibility to uphold the legacy of reputed St. Anthony's Girls High Secondary School, the first school started by the Bonsuckers congregation. Provincial visit was held on 2nd February. Reverend Sister Terentia Mary, Provincial Chennai Province, visited and had a meeting with the teaching faculty. She emphasized the values of nature, safeguarding environment, and also to strive hard along with the students towards excellence. மன்ற நிகழ்வுகள். மன்றம் என்பது திறமைகள் மலரும் பூந்தோட்டம். புத்தக அறிவோடு படைப்பாற்றலும் இணையும் போதுதான் முழுமையான கல்வி மிளிரும். ஜூன் மாதத்தில் தமிழ், ஆங்கில இலக்கிய மன்றங்களின் செயல்பாடுகள் துவக்க விழாவுடன் தொடங்கி தொடர்ந்து வரும் மாதங்களில் அனைத்து பாடங்களின் மன்ற நிகழ்வுகளும் அரங்கேறும். எம் பள்ளி எனும் நந்தவனம் பல்கலைகள் நடமாடும் கவின்கூடம். எம் பள்ளியில் நடனம், நாடகம், பரதம், பேச்சு, பாடல் உள்ளிட்ட நுண்கலை பயிற்சிகள், சிலம்பம், கராத்தே முதலிய தற்காப்பு கலை பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி. பயன்படுத்தாத பொருட்களை கொண்டு கைவினைப் பொருட்கள் தயாரித்தல், வண்ணங்கள் தீட்டுதல் போன்றவற்றை மாணவிகள் படைத்தளித்து தங்களின் படைப்பாற்றல், கற்பனை திறன் மற்றும் சிந்தனை திறனை வளர்க்கும் நோக்கில் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது. சாகாஸ் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் 160 மாணவிகளுக்கு அகல் விளக்கு வண்ணம் தீட்டுதல் பயிற்சி வழங்கியது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. Parent Teacher Association. The PTA continues to play a vital role in the growth of our school. The general body meeting of PTA was held in the month of October, chaired by our headmistress in the presence of PTA president, office bearers, and the executive members. The parent-teacher meet is held after every exam to discuss and evaluate the progress of students. These meetings became spaces of dialogue, understanding, and shared vision. விழாக்கள் வெறும் கொண்டாட்டமல்ல, மாணவிகளின் மன அழுத்தத்தை குறைத்து மனமகிழ்வை பெருக்குவதற்காக கொண்டாடப்படுவதே விழாக்களின் நோக்கம். ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற புனித அந்தோணியார் நாம விழாவன்று அரக்கோணத்தில் உள்ள ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கி மாணவிகள் சேவை மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தினர். கல்வி வளர்ச்சி நாளாக சிறப்பிக்கப் பெறும்
பெருந்தலைவர் காமராசரின் பிறந்த நாள் விழா, எம் பள்ளியை வளர்த்தெடுத்த பெருமைக்குரிய புனித அடைக்கல அன்னை சபை விழா, கிறிஸ்தவ ஒருங்கிணைப்பை வலியுறுத்தும் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா மற்றும் பெண்ணின் பெருமையை உணர்த்தும் மகளிர் தின விழா, தைத்திருநாள் அன்று வளாகத்தில் பொங்கல் வைத்து அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்து பல கிராமிய நடனங்கள் நிகழ்த்தி பானை உடைத்து மன நிறைவுடன் கொண்டாடும் பொங்கல் திருவிழாவானது உலக தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. Alumni meet event organized by the school in the month of December. Nearly 450 alumni took part in the occasion with great enthusiasm, recalled their memories, and also rendering support to the school poor students, sponsoring things, etc. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் மருத்துவ முகாம். உடல் நலனே உள்ள நலன். மாணவிகளின் உடல் நலத்தை பேணும் நோக்கில் மருத்துவ முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு தொழுநோய்க்கான தோல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு சங்கர நேத்ராலயா மருத்துவர்கள் வருகை தந்து கண் பரிசோதனை செய்து 226 மாணவிகளுக்கு இலவச கண்ணாடிகள் வழங்கியது பேருதவியாக இருந்தது. போக்குவரத்து வசதி. தூரம் கல்விக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது. மாணவிகள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி பத்திரமாக பள்ளி வாசல் வரை அழைத்து வர அரசு சார்பில் கண்ணகி நகர் மற்றும் எழில் நகருக்கு 2 பேருந்துகளும், பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பில் அடையாறு, சத்யா நகர் மற்றும் ஜீவதான முகாம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் சார்ந்த மாணவிகளுக்கு 2 வேன்களும் என சீரான பாதுகாப்பான ஏற்பாடுகள் செய்திருப்பது பள்ளியின் அக்கறையை வெளிப்படுத்துகிறது. இலவசம். அரசின் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் வழங்கப்படுவதோடு 5/8/2025 முதல் காலை உணவு திட்டத்தின் மூலம் மாணவிகள் பயன்பெறுகின்றனர். மாணாக்கியர் சேர்க்கை. எம் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை அவர்களின் புதிய முயற்சியாக ஜனவரி மாதம் முதல் ஆசிரியர்கள் பல குழுக்களாக பிரிந்து மக்களை சந்தித்து தெருக்கூத்து மற்றும் நடனங்கள் போன்றவற்றை மாணவிகளை கொண்டு நிகழ்த்தி பள்ளியின் சிறப்புகளை உணர்த்தும் விதமாக ஆசிரியர்கள் உரையாடி மாணவிகளை பள்ளியில் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். Scholarship. We express our sincere gratitude to the following organizations for their kindness and magnanimity in providing scholarship for our students every year. The Chief Editor and team of Mylapore Times, Ulla's Trust, Vincent de Paul Society, Lions Club, and various NGO. We highly value your partnership in nurturing talent and building in a bright future. Welfare activities. We organize reading skill course, cursive writing class to develop their linguistic skill, spoken English class to strengthen their communicative efficiency, career guidance and campus visit session with the support of St. Joseph's College, Amit University and guest lecture by Mr. Inian from Anna University. NEET coaching class by JEDAX. Nutritional and safety initiatives to ensure well-being on campus. Because every child deserves to be seen, strengthened and supported. Educational tools. Educational tools bridge the gap between textbook theories and real-world experiences. These trips combine experimental learning with team building. Every year we arrange long tour for higher secondary students and local trips for lower class students. The places visited were Mysore, Munnar, Kanyakumari and theme parks. ஃபேர்வெல். பள்ளி பருவத்தை நிறைவு செய்து வருங்கால சாதனையாளர்களாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தும் பிரியாவிடை நிகழ்வு ஆசிரியர்களின் அளப்பரிய சேவையை போற்றும் வகையில் நடைபெறும் பிரிவு உபச்சார விழாவும் எம் பள்ளியின் அழகிய உயரிய பண்பாட்டு மரபுகளில் ஒன்று. Infrastructure, Foundation for Excellence. At St. Anthony's Girls Higher Secondary School, we continue to upgrade our facilities to provide a safe, newly upgraded and student-friendly learning environment. Our campus includes well-equipped science laboratories, computer labs, updated library, audio-visual room, classroom with smart TV, activity room for primary students, prayer hall Amedia to instill a calm and peaceful mind in students and faculty, roof shelter in the open area to safeguard students from heavy rain or extreme sunshine, and RO drinking water facilities for students and staff. All these designed for one purpose, to help every student learn better, grow better and become better. எம் பள்ளி இத்துணை பெருமைகளையும் தாங்கி புகழின் உச்சத்தில் நிற்கிறதென்றால் அதன் கல்வி பயணத்தின் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கு பின்னரும் எண்ணற்றோரின் தியாகங்களும்
அளப்பரிய அர்ப்பணிப்புகளுமே அடித்தளமாய் வீற்றிருக்கின்றன. அடைக்கல அன்னை சபை சகோதரிகளின் மேலான ஒருங்கிணைப்பு, ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பு, மாணவிகளின் அயரா உழைப்பு, பெற்றோர்களின் நல் ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு பிரதிபலிப்பே நம் பள்ளியின் இந்த மாபெரும் வரலாற்று சாதனை என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. இத்தகு கல்வி ஆலயத்தின் அசுர வளர்ச்சிக்கு தூண்களாகவும் பின்புலமாகவும் இருந்து செயலாற்றிய நம் முன்னோடிகள், நிபுணர்கள், நன்கொடையாளர்கள், கட்டிட வல்லுநர்கள், மேதைகள் மற்றும் நல விரும்பிகள் ஆகிய அனைத்து நற்பண்பாளர்களுக்கும் இதயம் கனிந்த நன்றிகள். We wish not to end with the gratification of what we have done, but always move forward in anticipation of new events, new challenges, and new victories. We place our trust in God, in dedication, and dear parents, your cooperation to make St. Anthony's a home that nurtures and a school that transforms every student in a wonderful human being. All glory to the greater God. Thank you.